الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جملہ محترم علماء کرام، پیارے اسلامی بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. نہ جانے زندگی کی کس شاہراہ پہ آپ کو موت آ جائے، اس لیے جو بھی وقت غنیمت ہے اس وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. یہاں سے اٹھنے کے بعد کون رہیں کون نہیں رہیں، جو موقع ملا ہے یہ سمجھ لیں کہ آج کا یہ جلسہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری جلسہ ہو. اس لیے بے دلی کے ساتھ نہیں، دل کی گہرائی کے ساتھ اس جلسے کے ایک لمحے کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. جو لوگ ادھر ادھر خریداری میں مصروف ہیں یا دوستوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ جب ان کا رہنما ان سے خطاب کرے تو سارے لوگ سمٹ کر آ جائیں اور سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک جملے کو سماعت کریں. بہت مشکل سے دینی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے. کھیل تماشوں میں ساری دنیا مصروف ہے، لیکن مٹھی بھر لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تماشوں سے الگ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں. یہ مٹھی بھر لوگ جس دن دنیا سے ختم ہو جائیں گے وہ دنیا کا آخری دن ہوگا. جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی. اس میں آپ کا رول کم ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نیک کام کر رہے ہیں. ورنہ اگر اللہ دل ٹیڑھا کر دیتا تو آپ بھی اپنے گھر میں سوئے رہتے. جو کام دوسرے غافل کر رہے ہیں وہ کام آپ بھی کرتے. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ مل کر دین کی باتیں کرنے اور دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مفید بنائے، اور یہاں جو بھی ہم اپنے مذہب کا چرچا کریں، اپنے رب کریم کی باتوں کو، اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو بھی میں بیان کروں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تعلیمات مقدسہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ من صلی علی مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرات، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، جو محبت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کو سنتا بھی ہوں اور درود بھیجنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. ایک تیسری حدیث میں آیا ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے یہ درود اس کے لیے پل صراط پہ نور کا کام کرے گا. ایک چوتھی حدیث میں آیا ہے کہ جس نے سرکار پر 1000 بار درود بھیجا، من صلی علی الف مرہ، سرکار کہتے ہیں جس نے مجھ پر 1000 بار درود بھیجا حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام فرما دیتا ہے. ان بشارتوں کے سننے کے بعد
کوئی خوش عقیدہ مسلمان نہیں چاہے گا کہ میرا وقت یوں ہی برباد ہو جائے. چوک چوراہے پہ لوگ وقت گزارتے ہیں. کوشش یہ کی جائے کہ جب میں بائک چلاؤں تو ہاتھ میں ہینڈل رہے, زبان پہ مصطفیٰ پہ درود رہے. جب میں کھیت میں ہل چلاؤں تو ہاتھ میں ہل رہے لیکن زبان مصطفیٰ پہ درود بھیجنے میں مشغول رہے. جب میں کبھی فلائٹ پہ بیٹھوں, ٹرین پہ چلوں یا فور ویلر پہ چلوں یا ایسے ہی گھر میں تنہائی میں رہوں, جب آپ خاموش رہیں گے تو شیطان آپ کے دماغ میں بے شمار باتیں ڈالے گا. شیطان بولے گا کہ تم کو بہت لمبی زندگی گزارنی ہے, اتنے کم پیسے سے کیا ہونے والا ہے. شیطان دماغ میں بات ڈالے گا تم ابھی جوان ہو, ابھی تیری 60 سال کی عمر ہو رہی ہے, تم کو 100 سال تک لمبی زندگی گزارنی ہے اور 100 سال تک کے لیے پیسے چاہیے. پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ جنت تمہیں کو جانا ہے کہ اور بھی کوئی جنت جائے گا؟ تم جو مسجد جا رہا ہے بال بچے کو کیسے کھلاؤ گے؟ تو خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اس شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک واحد علاج ہے کہ جب ایک آدمی اللہ کا ذکر اور حضور پہ درود بھیجتا ہے تو شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے. تو ہمارا کوئی بھی وقت, کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جو ہم ذکر خدا اور درود مصطفیٰ سے ہم محروم رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کثرت سے درود پڑھنے والا بنا دے. تقریر کے آغاز سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی والہانہ عقیدت اور احترام کے ساتھ آقا کائنات کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اے بھائی بیٹھ جاؤ. محفل کا احترام ہے کہ محفل سے اٹھ کے کوئی نہ جائے, اور محفل کا احترام ہے کہ جب آدمی بیٹھے تو اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لے. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے موبائل سوئچ آف ہو جائے, جلسے میں آنے سے پہلے موبائل سوئچ آف ہو جائے. اب بتائیں کہ ایک آدمی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہے, آدھا گھنٹہ وہاں لگے گا, پھر واپس وہ گھر آئے گا, وہاں موبائل لے جانے کا کیا تک ہے؟ آدھا گھنٹہ میں مسجد سے لوٹ کے گھر آئے گا اور مسجد میں موبائل آف رہے گا, لیکن پھر بھی اپنے ساتھ میں آدمی موبائل لے جاتا ہے. عین حالت نماز میں گھنٹی بجنے لگتی ہے, آدمی بھول جاتا ہے سوئچ آف کرنے کے لیے. پتہ نہیں آدمی کو کیا ہو گیا ہے, مسجد میں موبائل چھوڑتا نہیں, لیٹرن روم میں موبائل کو چھوڑتا نہیں, جلسے میں بھی موبائل کو چھوڑتا نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس موبائل کو ہمارے لیے ایک گفٹ اور نعمت بنایا ہے. ہم دور رہتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں سے موبائل کے ذریعے قریب رہتے ہیں. ہم جلسہ پہلے کرتے تھے, 3 مہینے میں خط جاتا تھا, پھر جواب آتا تھا, 6 مہینے کے بعد جلسے کی تیاری ہوتی تھی. ابھی اگر میں چاہوں کہ پرسوں جلسہ کرنا ہی کرنا ہے, ہندوستان میں 100 مقرر ہیں, جو بھی مل جائے, چاہے وہ جتنے نذرانے لیں, پلین سے لیں, آئیں, کار سے آئیں, مگر پرسوں مجھ کو جلسہ کرنا ہے. آپ یقین جانیں بھی آدھا گھنٹے کے اندر میں شاعر, نقیب, خطیب سب کا انتظام ہو جاتا ہے. پنڈال والے سے بات ہو گئی, واٹس ایپ کے ذریعہ لوگوں کو خبر دے دی گئی, صاحب سوشل میڈیا میں خبریں پھیل گئی کہ پرسوں جلسہ ہونے والا ہے, فلاں صاحب آ رہے ہیں. محفل سج گئی, ہزاروں لوگ جمع ہو گئے, خطیب شاعر سب آ گئے. آخر یہ کمال ہے کس کا, جو کام پہلے 6 مہینے میں ہوتا وہ کام آج صرف آدھا گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہے. ایک قدرت کا ایک بہت بڑا تحفہ اور گفٹ ہے, لیکن یہ انسان اتنا بڑا شریر ہے کہ جو اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے, اس نعمت کا یہ انسان غلط استعمال کرنے لگتا ہے. ہمالیہ پہاڑ پہ برف گرتی ہے, کاٹمانڈو ہل اسٹیشن کا نام ہے. وہاں پہ جون جولائی میں جب کہ یہاں بدن جلے, مگر وہاں برفیلی ہوا چلتی. ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ انسان وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتا, لیکن یہ شریر انسان کرتا کیا ہے, اس ہل اسٹیشن کو زناکاری کا اڈا بنا دیا. سمندر کے کنارے, یہ سمندر اللہ کے قہر و غضب کو درشاتا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, قرآن میں آیا ہے کہ جب سمندر کو بہا دیا جائے گا, سمندر میں آگ لگا دی جائے گی, یعنی جب قیامت قریب آئے گی تو سمندر کو بہا دیا جائے گا, اس پانی میں آگ لگا دی جائے گی. سمندر میں بے شمار ہیرے جواہرات موجود ہیں, سمندر میں ہزاروں مخلوق آباد ہے, مچھلی سے لے کے بے شمار کیڑے مکوڑوں تک. تو سمندر کو دیکھنے کے بعد خدا کی قدرت سمجھ میں آتی, سمندر کے کنارے قیامت یاد آتی, سمندر کے کنارے بمبئی شہر آباد ہے. اللہ صرف
4 फीट पानी को ऊपर उठने का हुक्म दे दे, सारा शहर डूब जाएगा। अल्लाह कभी कभी सुनामी का तूफान भेज के शहर को वीरान करके बताता है कि जब कयामत आएगी तो इसी तरह पानी समंदर से बह जाएगा। तो समंदर के किनारे वो है इबादत की जगह। अन्नज़्र फिल बहर इबादा, आया है हदीस पाक में कि समंदर को देखना भी इबादत है, पानी को देखना इबादत है, वहां से बेशुमार इबरतें हासिल होती हैं। लेकिन यह शरीर इंसान उसी समंदर के किनारे ज़िनाकारी करता है, चाहे वो गोवा में समंदर के किनारे हो या बंबई में जुहू चौपाटी में हो, जहां इबादत करनी चाहिए, जहां मुसल्ला बिछाना चाहिए, जहां अल्लाह के कहरो गजब को याद करके बंदे को डर जाना चाहिए, उन्हीं जगहों को आदमी बदकारी का अड्डा बना देता है। ये गार्डन, ये पार्क, ये शालीमार बाग है, ये निशाद बाग है, ये गुलमर्ग है, ये डल झील है, ये ऊटी है। अब वहां जब आदमी घने बागात को देखे, एक नहीं बल्कि 100 किस्म के गुलाब मुस्कुरा रहे हैं, वहां हर तरफ हरियाली, शादाबी और लहलहाते फूल नजर आ रहे हैं। वहां होना क्या चाहिए था? होना तो यह चाहिए था कि जब आदमी एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ अक़साम के फूलों को देखता तो लोग ये कहता कि इलाही, इंसान का बनाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है, ए अल्लाह तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। उस बाग में जाने के बाद मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना चाहिए। उस जन्नत के शौक में 1000 बार अल्लाह का विर्द करना चाहिए। वो बाग है इबादत की जगह, वो बाग है जन्नत को याद करने की जगह। मगर शरीर, ये बदतमीज इंसान उसी बागों को अजनबी औरतों के साथ कांधे पे हाथ डाल के वहीं शरारत का पुतला बन जाता है। उस बाग में उसे बदकारी का अड्डा बना दिया। जबकि वह हिल स्टेशन, पहाड़ को देखने के बाद खुदा की कुदरत समझ में आती है। कुरान में आया है, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। अल्लाह फरमाता है, क्या हमने जमीन का बिछौना नहीं बनाया है? क्या हमने पहाड़ का खूंटा नहीं गाड़ा है? यह जमीन पानी के ऊपर में है, यह जमीन का बिछौना। यह जमीन जब हिलने लगी, अल्लाह ने जमीन के अंदर के मवाद को बाहर निकाल के उसे ठोस शक्ल दी, उसी का नाम पहाड़ है। यह पहाड़ पीलर है। जिस दिन यह पीलर टूटेगा, रूई के गाले की तरह पहाड़ उड़ेंगे और जमीन में जलजला आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब जमीन को हिला दी जाएगी और जमीन अपने नीचे जितने बोझ है सबको उगल देगी और यह जमीन अपनी खबरें बताएंगी, किस जगह बैठकर किसने क्या किया है। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारा बेअन्ना रब्बका औहालहा। इसलिए कि रब्बे करीम ने उस जमीन को कहा है कि तू अब खबरें बता कि तेरी पीठ पर किसी ने अल्लाह को याद किया था, या तन्हाई में बैठकर मोबाइल की स्क्रीन में गंदी तस्वीरें देखा था, उस बैठ के दुर्गत नमाज अदा की थी, यहां वह बैठ के किसी अपनी माशूका से आंखें लड़ाया था, इश्कबाजी की थी, इस जमीन पे बैठ के तुझको सजदा किया था, या अपनी माशूका से गंदी बातें की थी, इस जमीन पे बैठ के अपने पड़ोसी को सताने का गंदा प्लान बनाया था। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन जमीन अपनी सारी खबरें बताएगी और यह जमीन सीसी कैमरा की तरह सारे इंसानों की सारी एक्टिविटीज और गतिविधि को नोट कर रही है। जिस तरह एक आदमी सीसी कैमरा के सामने क्राइम करने से डरता है कि मैं क्राइम करूं तो मेरी सारी एक्टिविटीज वहां नोट हो रही है, तो अब आदमी डरता है क्राइम करने से। मगर यह शरीर इंसान भूल जाता है कि जमीन मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है। 2 फरिश्ते मेरे कांधे पे हर वक्त 24 घंटे मेरे साथ हैं। मैं सो जाता हूं, फरिश्ते को नींद नहीं आती, वो फरिश्ते 24 घंटे मेरे साथ हैं। फरिश्ते नोट कर रहे हैं मेरे अमाल को अलग, अल्लाह देख रहा है 24 घंटे मुझको वो अलग। जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी सारी हरकतों को नोट कर रही है अलग। इतने सारे पहरों के दरमियान यह इंसान शरारत करता कैसे है, यह जुल्म करता कैसे है।
یہ آدمی بھول جاتا ہے کہ میں جس جگہ بیٹھ کے مکہ کے کھیت میں، سمندر کے کنارے، پردیش میں یا ودیش میں، کسی کوٹھا پہ، کسی جنگل میں، کسی ہوٹل میں کیا کر رہا ہوں، یہ بھول جاتا ہے۔ اگر یہ تصور ہر وقت آدمی کے دماغ میں رہے، وہ تنہائی میں رہے گا تو بھی اللہ سے ڈرے گا، مجمع میں رہے گا تو بھی اللہ سے ڈرے گا۔ 18 سال کی حسن و جمال والی اونچے خاندان کی عورت اگر اسے دعوت دے منہ کالا کرنے کی، ایک نوجوان کانپتے ہوئے کہے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھتا ہے، انی اخاف اللہ، میں رب کریم سے ڈر رہا ہوں۔ اسلامی تصور جب دل میں مضبوط ہو جاتا ہے تو آدمی اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ وہ تنہائی میں رہے تو بھی ڈرتا ہے، مجمع میں رہے تو بھی ڈرتا ہے۔ لیکن یہ انسان شرارت کا پتلا تنہائی میں ہوتا ہے جیسے وہ شیطان کا باپ بن جاتا ہے، سارے کپڑے اتار کے پھینک دیتا ہے، اور پھر کیا ہے، وہی موٹی لمبی چوڑی ٹیویاں ہیں، اس میں وہ گندی تصویریں ہیں، کوئی ڈانس کر رہی ہے، کوئی ادننگی ہے، کوئی مکمل برہنہ ہے، یہ آنکھیں ہیں جو زنا کی لذتیں اٹھا رہی ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ دروازہ بند ہے، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے وہ رب تو دیکھ ہی رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، فرشتے دونوں کاندھے پہ ہیں، کہاں اس کو لے جائے گا۔ یعنی یہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں کسی کی کیمرہ کی نگرانی میں ہوں یا میں کسی فرشتے کی نگرانی میں ہوں۔ جن جگہوں میں عبادت کرنی چاہیے انہی جگہوں میں یہ شرارت کر رہا ہے، چونکہ غور و فکر سے کام نہیں لیتا، یہ سوچتا نہیں ہے۔ اگر یہ سوچے تو پہاڑ کو دیکھنے کے بعد اس ہل اسٹیشن پہ وہ ظلم نہیں کرتا، ہل اسٹیشن پہ وہ خدا کو یاد کرتا، اس لیے کہ یہ پہاڑ روئی کا گالا جس دن بنے گا، جس دن یہ زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، اس دن دنیا تہس نہس ہو جائے گی، ایک دوسری دنیا کا آغاز ہوگا، اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، سارے درخت ختم ہو جائیں گے اور سورج اور چاند کی روشنی بہہ جائے گی، آسمان پھٹ پڑے گا، سارے ستارے جھڑ پڑیں گے، ایک دوسری زمین ہوگی، وہ زمین جو تانبے کی ہوگی۔ وہ آپ سارے لوگ اس پرپٹ زمین پہ ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، کوئی سر تک، کوئی آنکھ تک، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ پہاڑ کو دیکھنے کے بعد یاد آتا ہے یہ پہاڑ پیلر ہے جو زمین کو قرار دیے ہوا ہے، اور یہ پہاڑ ایک مضبوط کھمبے کا کام دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے اس پہاڑ کا کھوٹا بنا کے زمین کو لڑکنے سے بچایا ہے۔ اگر یہ کھوٹا پہاڑ کا نہ ہوتا زمین گھلٹ جاتی، زمین لڑک جاتی تو گھر کیسے بنتا، میری فصل کیسے پیدا ہوتی، میں زمین پہ چل کیسے پاتا۔ تو پہاڑ کو دیکھنے کے بعد خدا کی قدرت کی نشانی یاد آتی ہے، لیکن اسی پہاڑ پہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا سارا کام حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے کو بتاتا ہے کہ جس پہاڑ پہ تو گناہ کر رہا ہے تو 10 سال 20 سال 25 سال گناہ کر لے، قیامت تو آئے گی اپنے وقت پہ، جہنم میں تو جلے گا وہ اپنے وقت پہ مرنے کے بعد، لیکن اللہ دنیا میں اسی قیامت، اسی مہاپرلے، اسی جہنم کی ایک جھلک دنیا میں دکھاتا ہے۔ کاٹھمانڈو میں لوگ کریں بدکاری، 10 20 50 سال کی چھوٹ کے بعد جب اللہ پکڑتا ہے وہاں کے باشندوں کو اور وہاں ہل اسٹیشن پر بدکاری کرنے والوں کو، سارے شہر میں 1 منٹ کا زلزلہ شہر کو قبرستان بنا دیتا ہے۔ وہ زلزلہ لوگوں کی لاشوں کو ان کی دیواروں کے ملبے میں گلا دیتا ہے۔ آج تک بہت ساری لاشیں ایسی ہیں جو کاٹھمانڈو میں جو اپنے اس ہوٹل کی دیواروں کے نیچے دب گئی، آج تک ان کی لاش، ان کی ڈیڈ باڈی نکل نہیں سکی۔ تو اللہ 10 20 سال کی چھوٹ دیتا ہے، لیکن پکڑتا ہے تو بندوں کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے۔ اللہ سمندر کے کنارے خوبصورت شہر میں رہنے کا موقع دیتا ہے، لیکن 10 20 50 سال تک جب اس نعمت کا غلط استعمال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو سونامی کا طوفان بھیج کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آبادی دیتا ہے، آبادی کو بہاریں دیتا ہے، لیکن کبھی جب اس شہر میں برائی چرم سیما پہ پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شہر میں دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اس شہر کے باشندوں کو وہ دشمن کاٹتا ہے، اس شہر میں آگ لگ جاتی ہے، سارا شہر اس آگ میں جل کر کباب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کبھی کبھی اس طرح کے عذاب کی جھلکی پیش کرتا ہے تاکہ بندہ اس عبرت حاصل کرے، تاکہ بندہ اس سے ڈر حاصل کرے، اور جب بندہ ڈرے
تو جہاں جہاں اللہ کی زیادہ نعمتیں ہو وہاں وہاں زیادہ عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. تو جب بھی ہاتھ میں موبائل آئے تو سمجھے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے قریب رہتے ہیں. تو اس موبائل کا استعمال علماء کرام سے رابطے کے لیے کریں. اس موبائل کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکرانہ زبان سے ادا کرے. جب بھی گفتگو ہو گھر والوں سے اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرے, لک الحمد ولک الشکر یا اللہ کہے. اور اس موبائل میں جتنی بھی گندی باتیں ہیں کم سے کم خدا کا پرستار ان ساری باتوں کو ڈیلیٹ کر دے. اسے ایک نعمت سمجھ کے سویکار کرے. جب ہوائی جہاز پہ چلے کہ 5 گھنٹے میں کلکتہ سے میں جدہ پہنچتا ہوں, اس ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے شکر ادا کرے, تسبیح و تحلیل کرے. جب ایک آدمی 4 ویلر پہ چلے ایک نعمت سمجھ کے خدا کو یاد کرے. جب ایک آدمی بائک پہ چلے اس بائک کو خدا کی نعمت سمجھ کے خدا کو یاد کرے. جب مٹی کی دیوار میں آدمی رہتا تھا, بارش کے زمانے میں دیوار گر جاتی تھی, بارش کے زمانے میں پانی کے قطرے ٹپکتے تھے, گھر کے سارے لوگ بارش کے موسم میں جاگ کر گزارتے تھے. تو جب پختے کا مکان مل جائے, جب چھتدار مکان ہو جائے تو وہ مکان میں لمبی ٹی وی لگا کے نہ دیکھے آدمی, بلکہ اس مکان میں جب داخل ہو قدم تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے. اور یہ نہ بولے کہ میری محنت کا نتیجہ ہے, یہ نہ بولے کہ میں نے حکمت سے مکان کو بنایا ہے, بلکہ کہے الہی میں اس مکان کے بنانے کے قابل کہاں تھا. ہم چاہے 1000 کچھ کریں, یہ ساری تدبیریں ہماری فیل ہے. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے, یہ ہمارے رب نے مجھ کو عطا فرمایا ہے. اب آپ بتائیں کہ جب ایک آدمی ان نعمتوں پہ غور کرے گا, جب وہ اچھا کپڑا پہنے گا تو خدا کو یاد کرے گا, جب وہ مکان میں داخل ہوگا تو خدا کو یاد کرے گا, جب وہ ہوائی جہاز پہ چلے گا تو خدا کو یاد کرے گا, جب وہ بائک چلائے گا تو خدا کو یاد کرے گا, جب وہ کار پہ چلے گا تو خدا کو یاد کرے گا, جب بیوی کی گردنوں میں جب وہ کہنے دیکھے گا تو خدا کو یاد کرے گا, جب پاؤں میں جوتا دیکھے گا خدا کو یاد کرے گا. یعنی اس مادیت کے زمانے میں جہاں نعمتوں کے پانے کے بعد بندہ خدا فراموش ہو رہا ہے, وہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں اور خدا کی یاد, خدا کی عبادت بڑھتی چلی جائے. انسانیت کا تقاضا یہی تھا کہ مومن نعمتوں کے پانے کے بعد اتراتا نہیں ہے, نعمتوں کے پانے کے بعد فرعون اور قارون کا دادا نہیں بنتا ہے, نعمتیں پانے کے بعد 5 قدم کافروں کو بد عملی میں پیچھے نہیں چھوڑ دیتا ہے اور شیطنت کا پتلا نہیں بن جاتا ہے, بلکہ مومن کو جب جب نعمتیں ملتی ہے اس نعمت کا مومن حق ادا کرتا ہے. مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے. عجب لامر المومن, سرکار کہتے ہیں ہاؤ ونڈرفل از دی افیئرز آف دی بلیور. مومن کا معاملہ سب سے الگ تھلگ ہے, مومن کا معاملہ سب سے تعجب خیز ہے. کیوں تعجب خیز ہے؟ حضور کہتے ہیں ان امرہ کلہ لہ خیر, مومن کے ہر معاملات میں بھلائی ہے. سرکار کہتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, یہ کوالٹی صرف مومن کو حاصل ہے, کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ مومن کا ہر معاملہ تعجب خیز کیوں ہے؟ اس زندگی میں ہے کیا؟ اس زندگی میں یا تو صحت ہے یا بیماری ہے, اس زندگی میں یا تو زندگی ہے یا موت ہے, اس زندگی میں یا تو درد ہے یا آرام ہے, اس زندگی میں رات ہے, اس زندگی میں دن ہے, اس زندگی میں کاروبار کا اچھا چلنا ہے, کاروبار کا ٹھپ ہو جانا ہے, اس زندگی میں راحت ہے, اس زندگی میں مصیبت ہے, یہاں امیری ہے اور غریبی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں رکھا ہوا کیا ہے؟ بازی چاہے اطفال ہے, دنیا میرے آگے ہوتا ہے, شب و روز تماشا میرے آگے. ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اسی دوسرے دن کوئی مر جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی مسجد میں بنگلور میں, ابھی ایک آدمی کی لاش آئی, اب سارے مصلیان کرام نماز کے بعد جنازے کی نماز ادا کی, اور جیسے ہی جنازہ مسجد سے باہر نکلا ایک صحرا باندھا ہوا نوجوان اسی مسجد میں داخل ہو رہا ہے. چند لوگ بیٹھ کے اب وہاں خطبہ نکاح ہو رہا ہے اور شادی ہو رہی ہے. ایک طرف شادی ہو رہی ہے, ایک طرف ایک آدمی کو قبر میں لٹایا جا رہا ہے. خود میرے گھر کے بالکل پاسوں میں میرے چچا کا انتقال آج سے 25 سال پہلے ہوا. آج ان کا بیٹا جوان ہو گیا, ان کا بیٹا صاحب اولاد ہو گیا, مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے باپ کی لاش گھر سے نکل رہی تھی, ان کو نہلایا جا رہا تھا, اور اسی وقت عین اس کی بیوی یعنی میرے چچا کی بیوی جو رشتے کی چچی ہے وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں شاید شوہر کی موت کے صدمے کو کتاب نہ لا سکی, اسی صدمے میں بچہ تولد ہوا. یعنی جس دن باپ مرا اسی دن وہ لڑکا پیدا ہوا ہے. ایک طرف باپ مر رہا ہے اور بیٹا کو چھوڑ کے جا رہا ہے,
اور آج وہ بیٹا 25 سال کا جوان بھی ہو گیا, شادی بھی ہو گئی, وہ صاحب اولاد بھی ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جب میں مر جاؤں گا تو بچے کو میں کیا کھلاؤں, میرا بچہ کیا کھائے گا, میں مر جاؤں گا تو میرے بچے کا کیا ہوگا. نادان, تم مرنے کے بعد یہ فکر کے کہ قبر میں میرا کیا ہوگا, فرشتے جب آپ ٹوٹیں گے تو میرا کیا ہوگا, جب نام اعمال تولے جائیں گے تو میں زندگی میں بال بچوں کو کھلانے کے لیے جن گناہوں سے گزرنا پڑا ہے, جھوٹ کا سہارا لینا پڑا ہے, بے شمار نمازیں چھوڑنی پڑی ہے, بے شمار گناہ کبائر کرنا پڑا ہے, تو جس بچوں کے لیے تو نے گناہ کبائر کیا ہے اس بچے کے ایک نیکی کی بھیک مانگنا قیامت میں, وہ بچہ بولے گا ابا دنیا ہوتی تو میں جان دے دیتا. یہ عالم آخرت ہے, ایک نیکی کوئی دے نہیں پائے گا. جس بیوی کی خاطر 10 20 50 سال تک نمازیں چھوڑتی رہی اور روزانہ جھوٹ سے کام لیتا رہا, اس بیوی سے ایک نیکی کی بھیک مانگنا, میں نے تیرے لیے میں نے سفر کیا ہے, میں تیرے لیے گیدڑ کی طرح میں نے پیسہ کمایا ہے, رات کی نیند قربان کی ہے تیرے لیے, ایک نیکی صرف دے دے. بیوی بولے گی عالم دنیا ہوتی تو کچھ کرتی, یہ عالم آخرت ہے, یہاں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی ولکل امرئ یومئذ شان یغنی. اللہ کہتا ہے وہ دن, ایک دن ایک بھائی سے بھاگے گا, ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے, اولاد والدین سے بھاگے گی, یعنی وہ قیامت کا دہشتناک دن ہوگا جس دن ایک حاملہ عورت کا صدمے سے حمل ضائع ہو جائے گا, جس دن صدمے سے بال سفید ہو جائیں گے, وہ دن ہے قیامت کا دن جس دن کوئی شوہر بیوی کا نہیں, بیوی شوہر کا نہیں. تو ہم نے گناہ کر کے کمایا ہے بچوں کے لیے, لیکن ایک نیکی کی بھیک مانگے وہ بچہ دینے کو تیار نہ ہو, وہ بیوی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہو, سارے لوگ آپ بھاگیں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ انسان جو دوسروں کے چلتے اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہو, جو دوسروں کے چلتے اپنے آخرت میں آگ لگا دیتا ہو, جو بال بچوں کے چلتے اپنے آپ کو خدا کی عبادت سے غافل رکھا ہو, اسے اس سچائی کا پتہ قیامت کے دن چل جائے گا کہ میں نے اپنی زندگی کا کیسا غلط استعمال کیا. جس کے لیے زندگی بھر مرتے رہے وہی ہم کو دغا دے گیا, وہی ہم کو ایک نیکی تک نہیں دیا. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے اس دنیا میں ایک ایک قدم پھونک کے جیے, بچوں کو پالے مگر اپنی آخرت بچا کے, بیوی کی پرورش کرے مگر اپنی آخرت بچا کے, بچوں کو تعلیم دلائے اپنی آخرت بچا کے, مکان بنائے اپنی آخرت بچا کے, گاڑی خریدے اپنی آخرت بچا کے, اچھا کپڑا بچوں کو پہنائے اپنی آخرت بچا کے. یہ اپنی آخرت بچا کے بال بچوں کو پالتا ہے, یہ بال بچہ کچھ دے نہ دے, پرورش کی نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی چلی جائے. سرکار دو عالم کانفرنس. آدمی عقل سلیم سے کام نہیں لیتا ہے, عقل سلیم سے کام نہیں لینے کی وجہ سے وہ آدمی ان سارے تصورات کو مٹا دیتا ہے کہ ہمیں جس کے لیے ہم جی رہے ہیں یہ ہمیں ساتھ دے گا یا نہیں دے گا. مرتے وقت جو اللہ ساتھ دیتا ہے, قبر میں جو اللہ ساتھ دیتا ہے, حشر میں جو رب ساتھ دیتا ہے, مرتے وقت جو مصطفیٰ ساتھ دیتے ہیں, قبر میں جو مصطفیٰ ساتھ دیتے ہیں, میزان پہ جو مصطفیٰ ساتھ دیتے ہیں. اسے ہونا یہ چاہیے تھا اولاد ناراض ہو مگر خدا رسول ناراض نہ ہو, سماج ناراض ہو مگر خدا رسول ناراض نہ ہو, ساری دنیا ناراض ہو جائے مگر اللہ رسول ناراض نہ ہو. جو اس تصور میں جیتا ہے تو ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے گی مگر خدا ان کا ساتھ نہ چھوڑے گا, مصطفیٰ ان کا ساتھ نہ چھوڑے گا. یہ ہے اسلامک تھاؤ, یہ ہے اسلامک انڈرسٹینڈنگ, یہ ہے اسلامک انسائٹ, یہ ہے اسلامک ڈسکوری, یہ ہے اسلامک انویسٹیگیشن, یہ ہے اسلامی انسائٹ, اسلامی تصور. اسی تصور کو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ تصور جب دل اور دماغ میں گہرا جاتا ہے تو ایک آدمی وہ گھر میں رہے تو بھی وہ راہ راست پہ رہتا ہے, وہ سفر میں رہے تو بھی وہ راہ راست میں رہتا ہے, وہ اگر پردیش میں رہے تو بھی راہ راست میں رہتا ہے, وہ چاہے بیابان میں رہے تو بھی راہ راست میں رہتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا, اس زندگی میں یا تو درد ہے یا آرام ہے, اس زندگی میں یا تو دکھ ہے یا سکھ ہے, اس زندگی میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایک آدمی مر رہا ہے, ایک پیدا ہو رہا ہے, ایک آدمی بیمار ہو رہا ہے, ایک ہاسپٹل سے نکل رہا ہے, ایک جا رہا ہے, ایک غریب ہو رہا ہے, غنی ہو رہا ہے. تو ایک غریب جب غریب ہوتا ہے تو وہ اللہ کو گالی دینے لگتا ہے. وہ کہتا ہے جب اللہ نے انصاف نہیں کیا, کسی کو کروڑپتی بنا دیا اور ہم کو غریب بنا دیا تو ہم کیا کریں. جو ارب پتی ہے وہی حج کرے, جو ارب پتی ہے وہی نماز پڑھے, جو مالدار ہے وہی جلسہ میں جائے, ہم کیوں جائیں, ہم کو اللہ نے دولت ہی نہیں دیا تو ہم کیوں جائیں. یہ غربت اس کے لیے تباہی کا ذریعہ ہو گئی. اس غربت میں وہ کفر بک رہا, اس غربت میں وہ خدا کے فیصلے
फैसले को तनकीदी निगाह से देख रहा है। यह गुर्बत उसके लिए तबाही का जरिया हो गई कि गुर्बत में वह मगरूर, गुर्बत में एहसास कमतरी का शिकार हुआ और गुर्बत में कुफ्रिया जुमले जबान से निकालने लगा। यह गरीब अगर मालदार होता तो शायद उनकी जबान से कुफ्रिया जुमले नहीं निकलते। इस गुर्बत ने उसको तबाह कर दिया। तो गुर्बत में तबाह आदमी होता है। कौन तबाह होता है? जिसकी फिक्र इस्लामी न हो, जो एंटी इस्लामिक सोच रखता है। गरीब रहा तो वह काफिर हो गया, और अगर जिसकी सोच इस्लामी नहीं है वह मालदार हो गया तो बोलता है दौलत ये हमारा हक है। कौन बोलता है कि नेक बनो? मैंने मेहनत से दौलत कमाई है, मैं रात रात भर जाग के मैंने पैसा कमाया है। जब मैंने पैसा कमाया है, अच्छा मैं ना पहनूंगा तो कौन पहनेगा? अच्छा घर में ना बनाऊं तो कौन बनाएगा? अच्छी गाड़ी मैं ना खरीदूं तो कौन खरीदेगा? कौन खुदा? कैसा खुदा? मैंने मेहनत की है तब यह मकान मैंने तामीर की है, मैंने इस मकान की तामीर हमने की है। मैंने पैसा कमाया है तब मैंने 4-5 मकानात हमने खरीदे हैं। ये पैसा हमारा कब क्यों मस्जिद हम जाए, क्यों हम रोजा रखें? पैसा हमने मेहनत कमाया है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक आदमी दौलत की वजह से मगरूर हो जाता है, दौलत की वजह से फिरौन और कारून का बाप बन जाता है। दौलत की वजह से वह कौन खुदा, कैसा खुदा, कैसी आखिरत, कैसी जन्नत, कैसा जहन्नम, वह सबका इनकार कर जाता है। वो कोई दूसरा हो काफिर जिसको मालदारी तबाह कर दे, मालदारी मगरूर बना दे, मालदारी जबान में करनी पैदा कर दे, मालदारी उसकी सोच बदल दे, मालदारी उसकी एक्टिविटीज बदल दे। और वह दूसरा है काफिर जिसको गुर्बत में उसका दिल टूट जाए, गुर्बत में और अपने रब का इनकार कर जाए। यह दूसरों का मामला हो सकता है, मगर मोमिन का मामला ताजुब-खेज है। मुस्तफा कहते हैं अजबल अमरिल मोमिन, मोमिन का मामला इससे हट कर है। मोमिन का मामला क्या है? वइन असाबत हो सर्रा हो शकरा फखाना खैरल्ला। मोमिन को जब कोई नेकी भलाई मिलती है, सेहत की दौलत, औलाद की नेमत, मकान की नेमत, जमीन की नेमत, तो मोमिन इन नेमतों के पाने के बाद वो कहता है यह नेमत अल्लाह की दी हुई है, वह शुक्र अल्लाह का अदा करता है। इसमें हमारी मेहनत का दखल नहीं, यह फजल इलाही का दखल है। वो सारा क्रेडिट फजल इलाही के खाने को देता है कि रब्बे करीम ने एहसान करते हुए मुझको दिया है, मैं इस काबिल नहीं था, रब ने अपने फजल से दिया है। वह जब शुक्र अदा करता है, जरूरत से ज्यादा अल्लाह दौलत इसलिए देता है, उसमें बेशुमार हाजतमंदों की हाजतों को रख देता है, गरीब भाइयों का हक रख देता है, माजूरों का हक रख देता है, बीमार पड़ोसी का हक रख देता है। तो एक मोमिन जबान से शुक्र भी अल्लाह का अदा करता है, और शुक्र का प्रैक्टिकल तरीका यह है कि जबान पे हो लफ्ज़ शुक्र और दिल में हो अल्लाह ने दिया है, और हाथ का इस्तेमाल उस दौलतों के खर्च करने में करे। ऐसा नहीं कि 1 लाख बार बोले शुक्र 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 और उस दौलत को अपने इस्तेमाल में खर्च कर रहा है, और एक गरीब बीमारी में तड़प रहा है और 2 पैसे उसको दवाई के लिए नहीं दे रहा है। वह बखीलों का सरदार है जो खुद अपने ऐश पे खर्च करता हो और अपने बीमार भाइयों का दर्द उनके सीने में न उठता हो। जरूरत से ज्यादा अल्लाह पैसा इसलिए देता है, बेशुमार लोगों के हुकूक को रख देता है। और जब तक सबके हुकूक अदा होते रहते हैं, अल्लाह फरमाता है वलइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया हम तुम्हें और देते जाएंगे, हम तुम्हें और देते जाएंगे। यानी शुक्र अदा होता जाएगा, नेमतों में इजाफा होता चला जाएगा। जिनके माल से 50 गरीब पलते हैं, अल्लाह उसको जल्दी कंगाल नहीं बनाता है, अल्लाह उसकी दौलतों में इजाफा करता है। काफिरों की दौलत क्यों ना हो, या टाटा बिरला की 100 साल की कंपनी 50 साल पहले तबाह हो जाती, लेकिन 10-20-50 हजार वर्कर वहां से काम कर रहे हैं। उन वर्करों के चूल्हे में आग सुलग रही है उस फैक्ट्री की वजह से। इसलिए जिनके कारोबार से हजारों करोड़ों की जिंदगी वाबस्ता हो, वह जल्दी से डाउन नहीं होता है, उनके कारोबार में इजाफा होता रहता है। अगर वह वक्ती तौर पर सलील हुआ, 50,000 चूल्हे की आग सर्द हो जाएगी। ये तो आम लोगों का मामला है। लेकिन मोमिन जब नेमत का हक अदा करता है, ज़कात निकालता है अलग, खैरात निकालता है अलग, सदका फित्र निकालता है अलग, ऐसे ही नफ्ल खैरात करता है अलग, तो अल्लाह का वादा है वलइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, हम उसमें और मज़ीद इजाफा करते जाएंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है। और बुजुर्गों ने कहा है जब देख के कारोबार तेरा फलाह होने लगे, जब तू देख के कारोबार डाउन चल रहा है, उन दिनों में कसरत से सदका किया कर, इसलिए कि इन्ना सदक़ता तुदफी गज़ब रब, अल्लाह के गज़ब को सदका उस ठंडा कर देता है। और जब सदका होता रहता है तो गैर से रोजी के दरवाजे अल्लाह खोल देता है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस। मोमिन को जो अल्लाह नेमतें देता है तो वह शुक्र जबान से भी अदा करता है और माल को उन राहों में खर्च करके शुक्र अदा करता है जिन राहों में खर्च करने का पैगाम अल्लाह ने दिया है। तो अब यह नेमतें के बढ़ने का जरिया है। वाइन असाबत हो सर्रा हो शकरा फकाना खैर अल्लाह। हुजूर कहते हैं मोमिन का मामला ताज्जुबखेज है। नेमत मिलती है तो शुक्र अदा करता है और शुक्र अदा करना इसके हक में बेहतर है। नेमतें भी बढ़ती रहती हैं और वो नेकोकारों में भी शामिल होता रहता है। अब वाइन असाबत हो तर्रा, कुदरत का फैसला है। जो अल्लाह जिंदगी देना जानता है उस अल्लाह को, वो अल्लाह मौत भी देना जानता है। जो अल्लाह अमीर बनाना जानता है वो अल्लाह गरीब भी बनाना जानता है। जो अल्लाह हमें 10 साल खुशहाल रखता है उस अल्लाह को हक हासिल है कि 10 साल के बाद अगर वो चाहे हमें बदहाल भी बना दे। क्योंकि अल्लाह ने ही खुशहाली दी है तो अब खुशहाली है तो वाह वाह, और बदहाली आ गई तो गाली देने लगे। नहीं, बल्कि जो अल्लाह 10 साल तुमको खुशहाल रखा है, इस 10 साल की नेमत का तूने क्या हक अदा किया? जो तू कहता है कि आगे हमको बदहाली क्यों आ गई? 10 साल अल्लाह को हक हासिल है वह 10 साल खुशहाल रखे। आने वाले दिन में अल्लाह आजमाइश के तौर पर उसको बदहाल बना दे। तो मोमिन जब बदहाल होता है, जब कारोबार इसका ठप होता है, जब यह बीमार पड़ता है तो रब को गाली नहीं देता है, यह दिल तोड़ के तन्हाई में बैठ नहीं जाता है, बल्कि क्या करता है मोमिन सब्र करता है, मौत पे सब्र करता है, औलाद की मौत पे सब्र करता है, कारोबार के ठप होने पे सब्र करता है, मोमिन बीमारी में सब्र करता है। तो हुजूर कहते हैं जब मोमिन सब्र करता है तो साबिरीन को कितना बड़ा अजर मिलता है। सरकार फरमाते हैं कुरान करीम में, अल्लाह फरमाता है इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। नेकोकारों को गिन गिन कर बदला मिलेगा, लेकिन जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करता है, जबान पे उफ तक नहीं है कि यह मुसीबत क्यों आई, सर्रा बराबर शिकवा नहीं है कि हम गरीब क्यों हो गए, हम बीमार क्यों हो गए, वह खामोश है। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। वो अपना सारा गम अल्लाह के सामने बयान करता है, दूसरों के सामने नहीं। वो अपनी गुर्बत का चर्चा दूसरों के सामने नहीं करता है। वह तन्हाई में दुआ के लिए हाथ उठाता है और अपने रब्बे करीम से ही फरियाद करता है, दूसरों के सामने अपनी गुर्बत को छुपाता है। जो सब्र करता है, जो शिकवा नहीं करता है। तो अब हुजूर कहते हैं अल्लाह का फरमान है साबिरीन को बेहिसाब अजर दिया जाता है। खैरात करने वालों को 1 से लेकर 700 गुना तक, सजदा करने वालों को 1 गुना से लेकर 700 गुना तक अजर मिलता है। लेकिन जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पर सब्र करता है 700 गुना नहीं, अल्लाह फरमाता है उसे बेहिसाब अजर दिया जाता है। तो मोमिन को नेमत मिले तो शुक्र करता है, जो शुक्र इसके लिए बेहतर है। और मोमिन को जब मुसीबत आए ये सब्र करता है और ये सब्र इनके हक में बहुत बेहतर है। मोमिन की जिंदगी इसी पैटर्न पे अगर गुजर जाए तो मोमिन करीब रहे, इससे ज्यादा मस्त कोई नहीं रहेगा। मोमिन अगर मालदार रहे इससे ज्यादा दीनदार और झुका हुआ कोई नहीं रहेगा। ना कोई मालदारी मगरूर कर पाएगी, ना कोई गरीबी अल्लाह के दरबार से इनको दूर कर पाएगी। क्योंकि हमारे पास दीन है लेकिन दीन की जानकारी नहीं है। हम जलसे में आते हैं, ना सुन के घर चले गए। खानका याद आती है जब सर में दर्द होता है, तेल में झाड़ फूक कर दें। मदरसा उस वक्त याद आता है जब माँ मर जाए तो तीजा 40वां और बरसी के बच्चे को हम वहां से बुला लें। जुमा के दिन अरबी जबान में इस्लाम की तबलीग होती है, अरबी जबान आती नहीं कि हम इस्लाम की तालीमात वहां से हासिल करें। अरबी जबान आती नहीं, मदरसा हम जाते नहीं, खानका हम जाते हैं झाड़ फूक के लिए, जलसा में आते हैं रिलैक्स एंटरटेनमेंट के लिए। आखिर ये बताएं मेरा बच्चा तो बोलेगा ही इस्लाम खतरे में आ गया, मेरा बच्चा तो बोलेगा ही मुझको इस्लाम का कानून बोझ मालूम होता है, यानी इस्लाम के साब्ते पे चलना एक बोझ मालूम हो रहा है। मेरी बेटियां जो इस्लाम जानती नहीं है वह तो बोलेंगे ही ये कानून पर्दा हमारे लिए बोझ मालूम हो रहा है। ये 5 वक्त 24 घंटे में नमाज पढ़ना एक बंधा हुआ निसाब है, ये हमारे लिए बोझ मालूम हो रहा है। यानी जो दीन सीखेगा नहीं वह नमाज की हिकमतों को क्या जाने, वह रोजी की हिकमत को क्या जाने, वह हज और ज़कात की हिकमतों को क्या जाने, वह जहाद के फलसफे को क्या जाने, वह तलाक सलासा की हिकमत को वह क्या जाने, वह विरासत के
कानून की हिकमत को वो क्या जाने, वो साहब हलाला की हिकमतों को वो क्या जाने, मर्दों को तलाक का इख्तियार है वो इस हिकमत को क्या जाने, वो जब तक वो पढ़ेगा नहीं उसकी हिकमत को जानेगा कैसे, उसकी हिकमत को समझेगा कैसे। मेरा बच्चा डीएम तो बन जाएगा लेकिन अगर वह इस्लाम नहीं पढ़ा है वह इस्लाम समझेगा कैसे। मेरा बच्चा एसपी तो बन जाएगा लेकिन अगर वह इस्लाम को नहीं सीखा है वह तो बोलेगा ही। एक सब्जेक्ट में वह माहिर है, वह इंजीनियरिंग में माहिर है, मेडिकल साइंस में वह माहिर है, जब इस्लाम वो नहीं जानता है इस्लाम के बारे में क्या जानेगा। यहाँ तो जो मौलाना 20 साल मदरसे में पढ़ते हैं उसके बारे में बुजुर्गान दिन कहते हैं ये अगर 3 दिन तक लगातार किताबों का मुताला छोड़ दें इनका दिल मरने लगता है, इनका दिल हार्ड होने लगता है। वो आदमी जो कभी किताब पढ़ता ही नहीं और कभी पढ़ा ही नहीं है वो क्या समझेगा, वह जुब्बा को ही इस्लाम समझेगा, वह दाढ़ी को ही इस्लाम समझेगा, वह टोपी पहनने को ही इस्लाम समझेगा, वो साहब कहे कि नात गाने को ही इस्लाम समझ लेगा, वो साहब आके जलसा कराने को ही इस्लाम समझ लेगा, वह ईद के दिन सेवई खाने को ही इस्लाम समझ लेगा, वो साहब कहे कि मैं जुमा के दिन जाके 2 रकात पढ़ के भागेगा, समझेगा मैंने इस्लाम का हक अदा कर दिया है। कुर्बानी का गोश्त खाएगा वह समझेगा हमने हक अदा किया है। इस्लाम ना तो चुप्पे में रहता है, इस्लाम न दाढ़ी में रहता है, इस्लाम न टोपी में रहता है, इस्लाम न किसी इमारत में रहता है, इस्लाम न 5 करोड़ की मस्जिद की ईंट में रहता है। इस्लाम रहता कहाँ है, इस्लाम दिल में रहता है। अगर यह दिल अल्लाह रसूल की मोहब्बत से सरशार है तो समझ ले कि वो दिल परफेक्ट मोमिन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, तंजीम इमाम अहमद रज़ा केंद्रा पारा। जब दिल में इस्लाम घर कर जाता है तो वह दिल में इस्लाम जब घर कर जाता है वह फैसला लेता है रोजी देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है। वह इज्जत मकान में नहीं तलाश करता है, वह इज्जत अल्लाह से तलाश करता है। वह मकान इज्जत हासिल करने के लिए वह गाड़ी का सहारा नहीं लेता है बल्कि वह चाहता है गाड़ी तो आने जाने का जरिया है और इज्जत तो असल देने वाला अल्लाह है। वह अल्लाह से ही इज्जतें मांगता है, वो अल्लाह से ही हुकूमत मांगता है, वो अल्लाह से ही मदद मांगता है, अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की ताईद की भीख मांगता है। और जब दिल में अल्लाह का खौफ दाखिल हो जाता है वो साहब क्या है सिर्फ जाहिरी नुमाइशी सस्तों से काम नहीं लेता है, वह कमरे को बंद करके चाहता है कि खुद को कोई ना देखे, बंद कमरे में नाक और अपनी पेशानी को जमीन पे रगड़ता है और जो नेकी का पुतला है फिर भी गुनाहों की बख्शिश की भीख मांगता है। और वह जानता है सिर्फ नमाज रोजे हज और ज़कात ही नहीं बल्कि वह दीन के दूसरे तकाज़ों को फुलफिल करता है। उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि खुदा की राह में वो सारी दौलतें लुटाने में लुत्फ न आता हो, जब तक कि गर्दन के बोझ को मैदान जंग में जाके इसे कटाने में फरहत महसूस न करता हो। वह पड़ोसी के हक हो, माँ बाप के हक हो, भाई बहन के हक हो, साहब रिश्तेदार के हक हो। एक काफिर अगर मेरा पड़ोसी है उसका क्या हक है, वो तमाम तकाज़ों को फुलफिल करता है। वह चाहता है कि हुजूर ने एक ऐसा दीन लिया है जिस दीन में ना कोई शॉर्ट कमिंग है, जिस दीन में ना कोई डिफेक्ट है, जिस दीन में कोई ना डिमेरिट्स है, वह दीन के तमाम तकाज़ों को फुलफिल करता है। वह जब मुस्तफा के तमाम पैगामात को देखता है वह कहता हर पैगाम हमारे लिए वाजिबुल अमल है। वह दिल से चाहता है मैं मुस्तफा का सच्चा गुलाम ऐसा बन जाऊं कि रास्ता चलते कोई ना बोले यह फिल्म का जोकर जा रहा है, यह अमिताभ का फॉलोवर जा रहा है, कोई यह ना बोले ये साहब क्या किसी पॉलिटिकल लीडर का अनुयायी जा रहा है, कोई ना बोले यहूद और नसारा का पैरोकार जा रहा है, बल्कि वो चाहेगा सजदों से मस्जिद आबाद रहे, ज़कात से मोहल्ला आबाद रहे, रोजे से हमारा दिल आबाद रहे और हज से एक आलमगीर उखुवत आबाद रहे। और चाहेगा जब मैं रास्ते से चलूं मेरे सर के बाल, मेरे जिस्म का लिबास, मेरा अंदाज़े रहाइश, ये सारी चीजें ये बयान करे। ये जोकर नहीं, फिल्म एक्टर नहीं, क्रिकेटर नहीं, ये मुस्तफा जान रहमत का सच्चा गुलाम जा रहा है, आकाए तो जहां का फॉलोवर जा रहा है, सरकारे तो जहां को ऑबिडेंट और अनुयायी जा रहा है। होना तो ये चाहिए था लेकिन यहां डाउट्स के शिकार हो गए। कोई तलाक समझ में नहीं आ रही है, किसी को हलाला समझ में नहीं आ रहा है, किसी को साहब नमाज की हिकमतें समझ में नहीं आ रही है। यह काफी है जो हमें मिटाने की बातें कर रहे हैं, यह काफी है जो हमें हिंदुस्तान से भगाने की बातें कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान हमारा वतन है, इस वतन के जर्रे जर्रे से हमको प्यार है और कितना प्यार है उसकी एक झलक आप सुन लीजिए। हमारे हिंदुस्तान का एक हमारी मुख्तलिफ स्टेट्स है यहाँ,
स्टेट का सीएम या हिंदुस्तान से बाहर घूमने के लिए जाते हैं कभी कभी, अगरचे इनका जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जाते हैं, चलो दौरा भी हो जाएगा सरकारी खर्च से, और साहब क्या है कि दुनिया का नजारा भी हो जाएगा। अब वहां से लौटने के बाद क्या बोलते हैं, हम बीजिंग से वापस आए हैं, मैं बीजिंग की सड़कों को मैंने देखा है, मैंने बीजिंग की फैक्ट्रीज को मैंने देखा है, वहां की शाहराहों को मैंने देखा है, मैं चाहूंगा कि मेरा पटना अब बीजिंग बन जाए, मैं चाहूंगा कि मेरा पटना अब टोक्यो बन जाए, मैं चाहूंगा मेरा भुवनेश्वर सिंगापुर बन जाए। अब सीएम बोलता है मैं चाहूंगा कि मेरा गोवा ये मलेशिया से ज्यादा खूबसूरत हो जाए, कोलालमपुर से ज्यादा खूबसूरत हो जाए, हैदराबाद वाशिंगटन डीसी बन जाए, हम दिल्ली फ्रांस की राजधानी पेरिस बन जाए। यानी ये अपने दौरे से वापस आने के बाद ये तासुर देना चाहते हैं कि बीजिंग हिंदुस्तान से अच्छा है, फ्रांस हिंदुस्तान से अच्छा है, अमेरिका हिंदुस्तान से अच्छा है, मलेशिया भारत से अच्छा है, सिंगापुर हिंदुस्तान से अच्छा है। यह सिंगापुर 1965 में इस मुल्क का उदय हुआ, यह सिंगापुर 1965 में, और यह है 2017। अब आप गौर करें 1965 में जो मुल्क बना है उस मुल्क की ऐसी तरक्की हुई, आज दुनिया के सारे लोग सिंगापुर का नाम लेते हैं। वहां की सड़कों में के किनारे जब कालीन बिछे होते हैं, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बस अड्डे में जब एक कार पे कालीन कीमती कालीन बिछे होते हैं, लोग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। तो अब हमारा सीएम जब वहां जाता है या हमारा प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं, वहां से आने के बाद क्या कहते हैं, सिंगापुर की तरह मैं दिल्ली को बना दूंगा, सिंगापुर की तरह मैं गोवा को बना दूंगा। इसका मतलब है ये बताना चाहते हैं कि सिंगापुर भारत से अच्छा है, ये बताना चाहते हैं कि साहब चाइना हिंदुस्तान से अच्छा है, ये बताना चाहते हैं कि इंग्लैंड हिंदुस्तान से अच्छा है, अमेरिका हिंदुस्तान से अच्छा है। ये अपने भारत की तौहीन भी करें फिर भी इनकी देशभक्ति में कोई फर्क नहीं आया। या बोले कि अमेरिका भारत से अच्छा है, चाइना भारत से अच्छा है, सिंगापुर भारत से अच्छा है, मलेशिया भारत से अच्छा है, फिर भी इनकी देशभक्ति में कोई फर्क नहीं आया। जब मेरा खतीब हिंद का खिताब करता है तो क्या बोलता है, बोलता है हिंदुस्तान चाइना से अच्छा है, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे मदरसे का बच्चा कहता है अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या मतलब, मेरा बच्चा बोलता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलफता हमारा। फिर भी हम देशद्रोही हो गए और वो देशभक्त हो गया। देशभक्त वो नहीं जो भारत को दूसरों से डैमेज समझे, बल्कि सच्चा देशभक्त वो है जो अपने भारत को सारे मुल्कों से ज्यादा नारे तकबीर, आपको उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है, यहाँ के जर्रे जर्रे से हमको प्यार है। हमारा बच्चा अपने वतन से मोहब्बत करे, वतन की जबान से मुझको मोहब्बत है, लेकिन उस वक्त हमें बहुत बुरा लगता है जब कोई हमारे मिटाने की बात करता है, जब कोई हमारा दिल जला के वो खुशियों का आशियाना तामीर करता है, जब वो हमारे शहर को आग लगा के घर में दफ और तालियां बजाता है, जब मुझे तबाही का बयान देकर वो अपने चेले और गुर्गों को खुश करने की बात करता है। इतना सुन लीजिए आप भी और इतना सुन ले वह लोग भी जो इस्लाम मिटाने की बात करते हैं। इस्लाम किसी मौलाना के मजहब का नाम नहीं है, इस्लाम किसी स्कॉलर के मजहब का नाम नहीं है। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है और अल्लाह कोई दूसरा है नहीं, खुदा अकेला तन्हा है, उसके मध्य मुकाबिल कोई दूसरा रब है नहीं। तो अल्लाह से यह बंदा मुकाबला कर नहीं सकता। बंदे की सोच छोटी है, बंदे की उम्र छोटी है, बंदे का इल्म छोटा है, बंदे की खोपड़ी छोटी है, बंदे की तारीख छोटी है। यह इंसान जिसको बचती मिट्टी से पैदा किया है, यह इंसान जिसको अल्लाह ने पानी के सलील कतरे से पैदा किया है, यह इंसान घर से बाहर निकलता है, उसकी डेड बॉडी वापस आती है, यह सीढ़ी से नीचे उतरता है, उसकी लाश घर में होती है, यह अपने घर ही में होता है, घर की छत गिरती है, वो उसकी लाश गल जाती है। जो बीमारी में घिरा हो, जो परेशानी में घिरा हो, जो मुसीबत में घिरा हो, जो मौत में घिरा हो, जो रुसवाई में घिरा हो, जो मोहताज हो खान पान का, जो मोहताज हो हवा का, जो मोहताज हो मिट्टी में दफन होने का, जो मोहताज हो कुदरती चीजों का इस्तेमाल करने
کرنے کا یہ کمزور بندہ رب کریم کے مذہب کو آنکھ دکھائے گا. ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اسلام کا خاتمہ ہندوستان سے ہو جائے یا اسلام کا خاتمہ دنیا سے ہو جائے. اللہ خدا واحد کا پسندیدہ مذہب ہے اسلام. اسلام کو نہ کبھی کوئی خطرہ تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک رہے گا. جہاں تک جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ 2025 تک اسلام کو مٹا دیں گے, وہ کان کھول کے سن لیں, 2025 تک تو اسلام مٹے گا نہیں. البتہ یہ ہوگا کہ 2030 تک مسلمانوں کی آج جو 35 کروڑ آبادی ہے, یہ آبادی 50 کروڑ سے تجاوز کرنے والی ہے. بھارت کا ہر شہر ہوگا مصطفیٰ کے غلاموں کا جھنڈا ہر شہر میں لہرائے گا. اسلام خدا کا پسندیدہ مذہب یہ مٹنے نہیں آیا ہے, یہ دنیا سے کفر مٹانے آیا ہے, یہ ظلم مٹانے آیا ہے, یہ اتیاچار مٹانے آیا ہے, یہ کرائم مٹانے آیا ہے. دنیا کو قوت کا پیغام دینے آیا ہے, دنیا کو سملرٹی کا پیغام دینے آیا ہے, ایک اچھی سماجی زندگی کا درس دینے آیا ہے, عورت کو اس کا حق دینے آیا ہے, مردوں کو اس کے حقوق دینے آیا ہے, بیواؤں اور یتیموں, معذوروں اور بیماروں کو اس کا حق دلانے آیا ہے. یعنی خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی بالا دستی قائم کرنے آیا ہے, تاکہ جان لے کے زمین و آسمان کا خالق اس کا قانون بندوں کے لیے مفید ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز کی صورت میں بظاہر ایک عبادت ہے, مگر جب آدمی اس میں تنہائی میں غور کرتا ہے, نماز کے تمام ارکان پہ جب غور کرتا ہے, تو نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں, نماز میں جتنی چیزیں فرض ہے, نماز میں جتنی چیزیں سنت ہے, ان چیزوں پہ جب ایک آدمی غور کرتا ہے, ریسرچر, ایک محقق, اس کو لگتا ہے کہ نماز صرف جنت ہی نہیں لے جاتی ہے, بلکہ یہ نماز اپنے دامن میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کا وہ درس اپنے دامن میں رکھتی ہے. اگر مسلمان نماز کو زندگی میں داخل کرے, زندگی کی ناکامی کا شکوہ کبھی نہیں کرے گا, بلکہ وہ ایک کامیاب لائف گزارے گا. اور کافر بھی اگر نماز کی بعض باتوں کو لے لے, جنت تو نہیں ملے گی, ورنہ نماز کی ان باتوں پہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا نماز کا فائدہ انہیں صحت کی صورت میں اسے بھی مل جائے گا. یہ نماز ہے. نماز حکمتوں پہ آپ غور کریں. کیوں حضور نے کہا کہ اگر تیرے دروازے پہ ایک نہر ہو, آدمی 5 وقت اس میں نہائے, کیا میل کچیل میں سے کچھ باقی رہ جائے گا کیا؟ صحابہ کرام نے کہا سرکار لا یبقا من درنہ من شیء, میل کچیل میں سے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. سرکار کہتے ہیں کذالک مثل الصلوات الخمس, یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے. یمحو اللہ بہن الخطایا, اللہ نماز کے ذریعہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ نماز فرض اعظم ہے, نماز فرض اعظم ہے جس سے چھٹکارا کسی مرد اور عورت کو نہیں ہے. نماز بیسیکلی تمام مرد عورت عاقل بالغ سب پر فرض ہے. یہ تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے یہ نماز. نماز امیر اور غریب پہ بھی فرض ہے, دیہاتی اور شہری پر بھی فرض ہے. اور صاحب کیا ہے کہ اگر کپڑا نہ رہے تو وہ ننگا پڑھے, گڈھا کھود کے پڑھے, گھر کا دروازہ بند کر کے پڑھے, موت کے بستر پہ پڑھے, کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ نہ سکے تو لیٹ کے پڑھے, لیٹ نہ سکے تو اشارے سے پڑھے. یعنی جب تک موت نہیں آئی ہے اس وقت تک نماز پڑھتا رہے. اور حضور فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ, قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے. قیامت کے دن سے پہلا پوچھا جائے گا کہ تم نے 12ویں کا جلوس نکالا کہ نہیں, تم نے 11ویں کا بکرا کھایا کہ نہیں, تم اجمیر بس لے کے گئے کہ نہیں, تم بغداد معلّہ کی زیارت تم نے کیا نہیں. بغداد معلّہ کی زیارت کا بینیفٹ ملے گا, لیکن چونکہ وہ فرض نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہو. اجمیر کا بینیفٹ ملے گا, لیکن اجمیر جانا فرض نہیں ہے کہ اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہو. قیامت میں سوال ہوتا ہے فرض کے بارے میں ہوگا. ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ, قیامت کے دن جب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے. روز محشر کے جا گداز بود اولی پرشش نماز بود, یہ اسی ترمذی کی حدیث کا ترجمہ ہے جو آپ شیر کی صورت میں ہر جگہ پہ دیکھا کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا, اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا, اس کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا. اب شارحین حدیث فرماتے ہیں چونکہ فرعون کو بادشاہت نے کافر بنایا, جو بادشاہت اور اقتدار کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا. حامان فرعون کا وزیر تھا جس کو نوکری کی وجہ سے چھٹی نہیں ملے گی, نماز نہیں پڑھے گا, اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا. جو قارون بزنس مین تھا, تجارت اور مال کی محبت نے اسے کافر بنایا, جو کاروبار ویاپار کرنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے گا اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا. حضور نے حدیث میں قارون کا نام لے کر, فرعون کا نام لے کر, حامان
सुलेमान का नाम लेकर, उमैया इब्न खल्फ का नाम लेके अपने गुलामों को ताकीद की है, खबरदार नमाज मत छोड़ना। बेनमाजी का अंजाम फिरौन और हामान और कारून के साथ होगा। सरकार तो यहाँ फरमाते हैं एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह नमाज है। नमाज ही को देखकर एक आदमी समझता है यह मोमिन है या कि काफिर है। कानूनी तौर पर कलमा पढ़ने वाला मोमिन है, लेकिन हकीकी मोमिन वो नहीं है जो नमाजों को छोड़े। हुजूर कहते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। मन तरकस्सलात फकद हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ा ऐसा है जैसे वह दीन के खंबे को ढा दिया, दीन को वो ढा दिया। आज शिकायत है हमारे अपने लोगों को, मेरा बच्चा अलीगढ़ पढ़ने गया, वहां से लौटा तो तबलीगी जमात का कैडर बन गया। मेरा बच्चा जेएनयू पढ़ने गया, वहां से लौटा तो फातिहा मिलाद के खिलाफ बोल रहा है। मेरा बच्चा सऊदी अरब नौकरी करने गया, वहां से लौटा है तो अब वह मिलाद फातिहा जुलूस के खिलाफ बोल रहा है। आपका बच्चा है जो वहाबियों की तादाद में इजाफा कर रहा है। आप ही का बच्चा है जो आपसे टूट टूट कर जमात इस्लामी में जा रहा है। आप ही का बच्चा है जो टूट टूट कर बदअकीदा होता जा रहा है। कभी आपने तन्हाई में बैठकर गौर किया, एक भी मस्जिद कभी इन बदअकीदों की नहीं थी, लेकिन आज शहर में 10-10 मस्जिद है इन बदअकीदों की हो गई है। आखिर ये तो कोई सऊदी अरब से कोई बसने तो नहीं आ गया है यहाँ, कोई साथ बांग्लादेश से भाग के तो नहीं आ गया है यहाँ। नहीं, ना बांग्लादेश का आदमी यहाँ आया है, ना सऊदी अरब का वहाबी यहाँ आया है। मेरा ही बच्चा है जो हमसे टूट टूट कर उनकी अब आबादी को रोशन किया है, उनकी मस्जिदों को रोशन किया है। सऊदी अरब गया, वहां से लौट के आया बदअकीदा हो गया। अलीगढ़ पढ़ने गया, वहां से लौट के आया बदअकीदा हो गया। इधर आप चिल्लाते रहे मिलाद फातिहा क़याम करते रहो, वह वहां से लौट के आया बदअकीदा बन गया। अब वह नमाज पढ़ रहा है, दाढ़ी रख रहा है, वो अपने बाप के खिलाफ बोल रहा है, वो अपने समाज के खिलाफ बोल रहा है। ये मेरा बाप कब तक जिंदा है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये मर जाए तो सारा घराना हमारा उस मजहब में आ जाएगा जिस मजहब को वो अच्छा समझ रहा है। ये कमी कहां से पैदा हुई? इसलिए कि हमने सही समझ लिया इश्क़ रिसालत का एक खोखला नारा आशिक़ रसूल है और हम जन्नत चले जाएंगे। आशिक़ रसूल तो सबसे पहले नमाज पढ़ता है, इसलिए कि जो आशिक होगा वह समझेगा कि किसी काम से मेरे मुस्तफा को तकलीफ ना हो। हुजूर कहते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और जो नमाज नहीं पढ़े सरकार को तकलीफ पहुंचेगी। तो एक आशिक कैसा होगा जो अपने महबूब को तकलीफ देना चाहे? एक आशिक कैसा होगा जो माशूक को तकलीफ देना चाहे? इसका मतलब है कि यह नारा खोखला है, इस नारे में दम नहीं है। जो नारा जिससे मोहब्बत का इजहार हो रहा है उन्हीं को अपनी एक्टिविटी से तकलीफ पहुंचाई जा रही है। आकाए तो जाली सलाम है अपने गुलामों को नमाज कैसी ताकीद की है। सरकार कहते हैं जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो नमाज का आदेश दे, जब उसकी उम्र 10 साल हो उसको मार के नमाज पढ़ा, जब नमाज का आदी हो जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। ये जो 50-100 अहादीस जो है बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी में नमाज की फजीलत पे और नमाज छोड़ने की मजम्मत पे और नमाज के फवाइद पे, ये इन हदीसों का क्या होगा? अब मेरा बच्चा जो पढ़ने जाता है अलीगढ़, अब वहां इस क्लास में दाखिला लिया है, उस क्लास का टॉपर स्टूडेंट, मेडिकल का वो टॉपर स्टूडेंट है, वो आकर के इस आदमी का क्लास लेता है जो नया नया दाखिला लिया है। इनके पास आता है, वो कहता है मैं तेरे क्लास का सीनियर स्टूडेंट हूं और तू जानता है कि मैं क्लास का सबसे टॉपर मुमताज तालिब इल्म हूं। उन्होंने कहा कि मैं जरूर इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मैं हूं मुसलमान होने के नाते एक बच्चा जब 7 साल के हो जाए उसको नमाज का आदेश देने का अब मुस्तफा ने वालिदैन को कहा है बच्चों को नमाज का हुक्म दे दे। जब 10 साल की उम्र हो जाए मार के नमाज पढ़ा दे। अब वो कहता है ये नमाज छोड़ने की मुसम्मत हदीस में आई है, ये नमाज पढ़ने की फजीलत हदीस में आई है। हम लोग मेडिकल पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अपनी बुनियाद से हम लोग गुरेज नहीं करें। अब वो बच्चा है 50 अहादीस को पढ़ा नमाज की फजीलत पे, 50 अहादीस है नमाज छोड़ने की मजम्मत पे। हमारा बेटा जो 11वीं का झंडा उठाता रहा, 12वीं का जुलूस निकालता रहा, दरगाहों पे चादर चढ़ाता रहा, आज तक नमाजी नहीं बना था, वो वहां जाने के बाद नमाजी बन गया। वो अपने सीनियर क्लास फ्रेंड की इज्जत करने लगा, एहसान मानने लगा कि तुमने हमको फर्ज आजम से करीब किया, तुमने हमको गुनाह कबीरा से बचाया। नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा अकबरुल कबाइर है, ज़िना करने से भी बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। इस माना कर एक आदमी 5 साल तक ज़िना करता रहा, अगर उसने सच्ची तौबा की, ज़िना की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, तो अल्लाह ताला सच्ची तौबा की बदौलत उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा।
پڑے گا, اس لیے کہ حضور کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ ہی نہیں کیا ہے. لیکن نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے. اگر کسی پر نماز فرض ہوئی 15 سال کی عمر میں, وہ نماز شروع کرتا ہے 25 سال کی عمر میں, تو کوئی حج کرنے کی وجہ سے یہ نماز چھوڑنے کا گناہ معاف نہ ہوگا, یہ نماز کا قرض سے اس کو رہائی نہیں ملے گی, اور کوئی توبہ کرنے سے یہ نماز کا قرض اس کے ذمے سے ادا نہ ہو پائے گا جب تک کہ وہ 10 سال کی نماز وہ ادا نہ کر دے, جب تک کہ وہ 10 سال کی نمازوں کو وہ ادا نہ کرے. اس معنی پر نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ عظیم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار دو عالم کانفرنس, علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحقانی صاحب قبلہ خطیب ہندوستان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ دیکھیں ہماری جماعت کے کہنا مشق اور قدیم خطیب جنہوں نے آج 50 سال سے جو مذہب اہل سنت کے جلسوں میں جا کے اسلامی پیغام یہ عام کر رہے ہیں, جو ہمارے مذہب کا خطیب پرانا ہوتا جاتا ہے ان کے کمال میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, تقریر میں جان پیدا ہوتی جاتی ہے. اب ہم لوگ ابھی 10 سال سے ہندوستان کے جلسوں میں جا رہے ہیں, ان کی تاریخ ہے 40 سالہ اور کم و بیش 50 سال سے یہ جلسوں میں جا رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں. بس میرے بات چند منٹ کے بعد ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے. بس ذرا غور سے سنیے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ میں کوئی بہت گاڑی اردو بول رہا ہوں یا صاحب کا بہت دقیق انگریزی کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. بالکل سہل اور سمپل اور سرل جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے سامنے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں, جن بچوں کا ہائی جیک ہو رہا ہے, جن بچوں کا کڈنیپ کیا جا رہا ہے, جن بچوں کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہابی بنایا جا رہا ہے, ان بچوں کے باپ سے بھی میں مخاطب ہوں اور ان بچوں سے بھی میں مخاطب ہوں. اصل حق جماعت ہے, اہل سنت و جماعت حق جماعت ہے, تمام پوری جماعت ہے, وہ سب انگریزوں کی کوکھ سے جنم لینے والی جماعت ہے. ہندوستان میں 99% آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے وہ اسی عقیدے کے تھے جس عقیدے کو عقیدے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے, اور جس عقیدے اہل سنت و جماعت کی ترجمانی مجدد اعظم شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم سیدنا شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار اعلی حضرت نے کی ہے. مگر افسوس کی بات تو یہ ہے جو جماعت حق پہ حق ہے اس جماعت کے بچے ٹوٹ کر غیروں کے داخل ہو جائے, اس کا مطلب ہے طریقہ تبلیغ میں کمی ہے, ہمیں اپنے بچوں کی طریقہ تربیت میں کمی ہے. میں نے اپنے بچوں کو 11ویں کا جھنڈا تو ہاتھ میں پکڑا دیا, 11ویں کا بکرا تو کھلا دیا, 12ویں کا جھنڈا تو تھما دیا, اجمیر کا راستہ تو دکھلایا, اپنے پیر و مرشد کی محبت کا تو ہم نے طریقہ دکھلایا. لیکن وہ فرض اعظم جو نماز ہے, وہ نماز کا چھوڑنا جو اکبر الکبائر, جو سارے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. ایک شرابی 10 سال تک شراب پیتا رہا, شراب پینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, لیکن جب ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے, شراب پینے سے بھی خطرناک گناہ وہ ہے نماز کو چھوڑنا. اس لیے کہ جب آدمی جب بھی نماز پڑھے, چاہے 35 سال میں ہو یا 50 سال میں ہو, اس کے ذمے جوان ہونے کے بعد سے لے کے اب تک کی نماز ہے, اس کے ذمے قضا ہے, اسے ادا کرنا پڑے گا. قضا عمری کی صورت میں پڑھنا ہی پڑے گا. اگر 10 سال کی قضا ہے تو 10 سال تک کنٹینیو پڑھتا رہے, اگر 20 سال کی نماز قضا ہے تو روزانہ ایک نماز کو موجودہ نماز سے پہلے وہ ادا کرتا رہے. اس طرح 20 سال تک پڑھے گا تو 20 سال کی نماز کا قضا اس کی ادا ہو جائے گی. یہ قرض اس سے چھوٹے گا نہیں توبہ کرنے سے. توبہ کرنے کے بعد بھی اس نماز کو پڑھنا پڑے گا. اس مانا کر ترک نماز اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو گناہ شراب پینے کے بعد بھی نہ ہوتا ہو, مگر دھڑلے سے مسلم سماج میں عورتیں نماز چھوڑ رہی ہے, جوان نماز چھوڑ رہے ہیں. رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ایک تو جو نماز چھوڑنے کی نحوست ہے وہ تو گھر گھر میں ہے ہی, اور ایک سب سے بڑا خطرہ کہ ہمارا بیٹا آج بدعقیدوں کی گود میں جا رہا ہے. وہاں کا اسٹوڈنٹ اس کو نماز کی حدیث سنا کر اپنے خیمے میں کر لیا. وہ جب وہاں سے لوٹ کے آتا ہے وہ بولتا ہے میرا باپ مسگائیڈ ہو گیا ہے, میرا باپ فرض واجب کو چھوڑ کر مستحب اور نفل کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اگر اجمیر جانا درست ہے بھی, یہ نفل ہے فرض نہیں. اگر 12ویں کا جلوس ثواب ہے بھی, یہ نفل ہے فرض نہیں. 11ویں کا بکرا اگر ہے بھی صحیح, یہ نفل ہے فرض نہیں. تو فرض کو چھوڑا جاتا ہے اور نفل کو دھویا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرا باپ مسگائیڈ ہو گیا ہے. اسی کے چلتے میرا بچہ
बदअकीदों की गोद में चला जाता है। अब एक सभी मेरी निगाह में है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा काफिर ना हो, मेरा बच्चा बदअकीदा ना हो, मेरा बच्चा गुमराह की झोली में ना जाए, तो अपने बच्चों को अलीगढ़ भेजने से पहले, जेएनयू भेजने से पहले, कॉलेज का रास्ता दिखाने से पहले उनको 11वीं का बकरा भी खिलाइए, उनको नमाज पंजगाना का आदि भी बनाइए, 12वीं का जुलूस भी निकालिए, नमाज पंजगाना का आदि भी बनाइए, ताकि मेरा बच्चा जब जेएनयू जाए, वहां कोई वहां भी हाईजैक करने आए, तो मेरा बच्चा उनके सामने कह सके मैं फातिहा नियाज वाला भी हूं और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फर्ज वाला भी हूं, ताकि वहाबी का कोई वार उस पर कारगर न हो सके, ना उस पर नमाज की वजह से मेरे बच्चों को गुमराह कर सके, ताकि मेरे बच्चों का ईमान भी सलामत रहे, नमाज भी सलामत रहे, फातिहा नियाज भी सलामत रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप झंडा ढोते रहिए, बेटा का वहाबी होना तय, 90% तय, इसलिए कि किसी पर दबाव बना के सुन्नी बनाया नहीं जा सकता। जो बच्चा मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा है वह तहकीक कर रहा है, जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है वह रिसर्च कर रहा है, वह बोलेगा कि वो काफी कैसे है, वह बोलेगा कि फर्ज आजम को ताक पे यहां क्यों रखा जाता है। इसका मतलब है इन्होंने खैर जरूरी को जरूरी समझ लिया है और जरूरी को ताक पे रख दिया है। नमाज कोई पढ़ता नहीं और ताक और गैर जरूरी चीजों को फर्ज से ज्यादा मर्तबा दिए हुआ है। मस्जिदें वीरान है, दरगाह आबाद है, मस्जिद में नल नहीं है, दरगाहों में करोड़ों का गुंबद बन गया। ये क्या माजरा है? माजरा ही है हमने गैर जरूरी को जरूरी समझा है, हमने फर्ज आजम को साफ गैर जरूरी समझ लिया है। अगर हमने नमाज से अपने आप को हमकिनार किया, ये जो शिकायत है कि चेहरे का नूर खत्म हो रहा है, ये जो शिकायत है कि रोजी से बरकतें खत्म हो रही है, ये जो शिकायत है कि हमारे बदन से ताकतें खत्म हो रही है, ये जो शिकवा है औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो रही है। जिस औलाद को मैंने खिलाया पिलाया जवान किया, 10 दरगाहों पे भीख मांग के जिस बेटी की हमने भीख मांगी थी, वह बेटा सास अम्मा कह रहा है, वह बेटा ससुर अब्बा कह रहा है, वह बेटा अपने बाप माँ को गाली देकर सास ससुर और साला साली से करीब हो रहा है। बाप बेचारा बीमारी में तड़प रहा है, बेटा देखने नहीं आता है, वहां सास अम्मा का फोन आया और दौड़ के ससुराल जा रहा है। बेटा को पाला हमने, बेटी की खातिर मशक्कतें उठाई हमने, ये औलाद नाफरमान की होती जा रही है, औलाद हमारे हाथ से निकलती जा रही है। आपने नहीं सुना गौर से? जो फजर की नमाज छोड़ेगा उनके चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, जो सहर की नमाज छोड़ेगा उनकी रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, जो असर की नमाज छोड़ेगा उनके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा उनकी औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाएगी, जो ईशा की नमाज छोड़ेगा उनकी नींद से राहतें खत्म हो जाएंगी। 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद आदमी गिरता रहता है, दुकान में ऑफिस में सोता रहता है। अगर नींद में अल्लाह बरकत दे दे, 4 घंटे की नींद सेहतमंद रहने के लिए काफी है। और अल्लाह अगर नींद से बरकतें उठा ले, 10 घंटे सोने के बाद भी वो आदमी बीमार ही रहेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे चेहरे पे नूर आए, मेरे बदन में ताकत आए, औलाद में फरमा बरदारी आए, रोजी में बरकतें हो और नींद में राहतें हो, तो सरकार तोजा के फरमान के मुताबिक इन अहमुल फराइज, ये सबसे बड़ा फर्ज जो है इसको अपनी जिंदगी में दाखिल करना होगा। फिर इसके फायदे देखें। अमेरिका का एक दानिश्वर कहता है, इट इज माई डिजायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन, यह मेरी ख्वाहिश है मैं नमाज को वाशिंगटन में नाफिज कर दूं। पूछा जाता है क्यों? उनका कहना है कि आज पॉक्स की बीमारी बढ़ रही है, चेहरा काला मेरे अमेरिकी भाइयों का हो रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि 12-12 घंटे खड़े होकर आदमी मशीन के सामने काम कर रहा है। 10 करोड़ की कार की तमन्ना है, 16 घंटे ये तमन्ना उससे मेहनत करवा रही है। खड़े खड़े खाना है, खड़े खड़े पकाना करना है, खड़े खड़े अखबार पढ़ना है और खड़े खड़े ही साफ फैक्ट्री में काम करना है। नतीजा ये निकलता है दिल को मेहनत करनी पड़ रही है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। नतीजे में चेहरे की सारी रगों में अगर खून नहीं पहुंचा तो स्किन डिसीज हो रहा है। वो कहते हैं दवाई का गलत इस्तेमाल साइड इफेक्ट हो रहा है। अब वहां के दानिश्वरों की टीम में बैठ के कहा अगर हम दवाई से हटकर तरीका इलाज पे गौर करें ताकि दवाई न खानी पड़े और इस बीमारी का हल भी निकल जाए। दानिश्वरों ने कसरत मुताला के बाद इस नतीजे पर पहुंच कर उन्होंने पैगाम दिया। जब मैंने इस्लामी इबादत पर मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा 24 घंटे में 5 टाइम नमाज है। नमाज में खड़ा होना भी है, नमाज में रुकू भी है, नमाज में सजदा भी है। सजदे की हालत में सर और चेहरा नीचे रहता है और हाथ ऊपर रहता है, ब्लड सर्कुलेशन वाफिर मिकदार में होता है। उन्होंने कहा यह नमाज एक ऐसी अजूबा इबादत है, अगर यह नमाज अमेरिकी भाई पाबंदी से पढ़े तो ब्लड सर्कुलेशन की जो कमी है जिससे चेहरे का मर्ज हो रहा है, अगर नमाज पढ़े तो हाथ ऊपर होगा और चेहरे की सारी रगों में वाफिर
मकदार में ब्लड पहुंचेगा, इससे स्किन डिसीज का खात्मा हो जाएगा। वो कहता है मेरी ख्वाहिश है कि अमरीकी भाई नमाज कायम करें ताकि स्किन डिसीज से रिहाई मिल जाए। आज दौरे साइंस में नमाज पर एक मगरिबी रिसर्चर ये कह रहा है, हिंदुस्तान में भाजपा का कैडर लीडर मुरली मनोहर जोशी आज से कुछ दिन पहले कहा था योगा करें, दवाई मत खाएं। दवाई खाएंगे किडनी की, हार्ट खराब होगा। दवाई खाएंगे शुगर को दबाने की, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाएगा। दवाई को जिंदगी से आप जिंदगी में कम दाखिल करें और रोजमर्रा के मामूलात में तब्दीली लाएं, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम योगा करें। वो कहते हैं योगा उम्मीद की किरण का नाम है, योगा वक्त की जरूरत का नाम है। ये योगा है क्या चीज? मसरूफियात से अलग करके चंद लम्हे तक 10-20 मिनट तक एक्सरसाइज करें, हाथ ऊपर उठाएं, हाथ नीचे करें, आंख बंद कर लें, सांस रोक लें, सांस तेज तेज छोड़ें। वो कहते हैं योगा मास्टर का सबका तरीका अलग अलग है। रामदेव का तरीका अलग, दिल्ली के योगा मास्टर का तरीका अलग, भाजपा का कैडर लीडर ये आदित्य जोगीनाथ हो, ये कम पढ़ा लिखा है, साक्षी है, कम पढ़ा लिखा है। मुरली मनोहर जोशी डॉक्टरेट किया है या पीएचडी की डिग्री हासिल की है, बहुत बड़ा माहिर इल्म फन है। अब वो क्या कहता है? ये छोटे किस्म के लोग छोटे मकसद की खातिर बोलते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी क्या बोल रहा है? वो कहता है जब मैंने नमाज को देखा गौर से, ऐसा लगा योगा का सारा तरीका एक तरफ और नमाज में जो कयाम है, जो रुकू है, जो सुजूद है, जो आंख को गौर से, नाक को गौर से देखना है, गोद में निगाहें डालना है, सजदे की जगह को गौर से देखना है, सलाम में कांधे को देखना है, हाथ को कान तक उठाना है, फिर नाक के नीचे बांध लेना है, रुकू में घुटने को पकड़ लेना है। वो कहते हैं चाहे गठिया का दर्द हो या शुगर हो या कैंसर हो, तमाम बीमारियों का इलाज नमाज में है। नमाज से बेहतर कोई योगा नहीं, मुस्तफा से बेहतर कोई योगा मास्टर नहीं। नारे तकबीर, नारे बोलता है इस्लाम समझ में नहीं आता है, मेरा बच्चा बोलता है मुझको हलाला समझ में नहीं आता है, मेरा बच्चा बोलता है मुझको तलाक के सलासा समझ में नहीं आता है। समझ में आएगा कैसे? तुमने समझने की कोशिश करती है। इस्लाम के ताल्लुक से जब मगरिबी दुनिया के दानिश्वर मुताला करते हैं, वो कहते हैं ज़कात का जवाब नहीं है, दिल को भी ज़कात बात करती है, समाज से बुखालत और कंजूसी को ज़कात दूर करती है, गरीबों और फकीरों को एक सफ में खड़ा करके उनकी हमदर्दियां हासिल करके अमीर और गरीब के फर्क को मिटाने में ज़कात इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आदमी का नफ्स मोटा हो रहा है, आदमी मगरूर होता जा रहा है, सीना हार्ड होता जा रहा है। रोजा नफ्स खुशी का शानदार माध्यम है। जब एक आदमी भूखा रहता है, 30 दिन तक फास्टिंग करता है, उनका गुरूर भी मिटता है, नफ्स भी उनका मारा जाता है, खाकसारी भी पैदा होती है, दूसरों की भूख का एहसास भी होता है और फिर पेट की वायलिंग भी होती है, किडनी और लीवर को आराम भी मिल जाता है। ज़कात से माल भी पाक होता है, दिल भी पाक होता है, माल की मोहब्बत से सीना पाक हो जाता है। और हज दुनिया की सबसे बड़ी तजारती मंडी, हज तमाम जबानों, तमाम ममालिक के रहने वालों को है कोई दूसरा मेला जहां दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के लोगों को एक मरकज पे जमा कर दे। है कोई सार्क की कॉन्फ्रेंस, है कोई यूएनओ की कॉन्फ्रेंस, दुनिया की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां 200 से ज्यादा ममालिक के लोग एक स्टेज पे आ जाए। वो है सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस, वो है सबसे बड़ा मेला, वो है सबसे बड़ा मरकज़ी इत्तेहाद, वो है हज के दिन यौम अरफात, अरफात का दिन, जिसमें दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के लोग बगैर किसी पब्लिसिटी, बगैर किसी पोस्टर के एक लिबास में, एक स्लोगन, एक नारा के नीचे, न पांव में जूता है, न सर पे टोपी है, बिल्कुल बिल्कुल खालिस आजिज़ाना अंदाज में, एक रंग में, एक लिबास में, एक नारा के बैनर तले जब सारे मुसलमान जमा होते हैं, यूरोप का दानिश्वर कहता है बैनुल अक़वामी इत्तेहाद, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनल इंटीग्रिटी का जो शानदार मुज़ाहरा बज़रिए हज हो रहा है, ये ताकत दुनिया के किसी मजहब के पास नहीं है, जो ताकत मजहब इस्लाम के पास है। यानी वो हज जो आलमगीर उखुवत, आलमगीर फ्रेटर्निटी का जो मुज़ाहरा करता है। ज़कात की फातियत अलग, रोज़ी की फातियत अलग, हज की फातियत अलग। और जिस कौम में जिहाद का जज्बा न हो, वो क्या अपने घर में होने वाले जुल्म को मिटा पाएगा? अपने घर में कोई औरतों पे हमला करे, उसके लिए ताकत चाहिए। समाज पे कोई जुल्म करे, उसके लिए ताकत चाहिए। कमजोरों पे कोई अत्याचार करे, उसके लिए ताकत चाहिए। जालिमों का टेना तोड़ने के लिए ताकत चाहिए, औरतों की आबरू बचाने के लिए ताकत चाहिए, अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी की हिफाजत के लिए ताकत चाहिए। तो जुल्म मिटाने का नाम जिहाद है। जब बदन में ताकत
होगी तब न क्राइम को मिटाएगा। जुल्म करने का नाम जिहाद नहीं, जुल्म मिटाने का नाम जिहाद है। अपने ऊपर होने वाले हमलों का दिफा करने का नाम जिहाद है। इसलिए मुस्तफा कहते हैं अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिल ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। जब बदन में ताकत रहेगी तब आदमी 10 घंटे खड़े होकर नमाज पढ़ेगा। बदन में ताकत रहेगी तब वह काफिरों से जिहाद करेगा। बदन में ताकत रहेगी समाज के कमजोरों की मदद करेगा। जब बदन में ताकत रहेगी तब वह कमजोरों का बोझ 10 किलोमीटर दूर तक उठाएगा। जब बदन में ताकत रहेगी तब मक्का से पैदल चल के अरफात 17 किलोमीटर दूर जाएगा। वहां से जब लौटेगा हर कदम पे 600 करोड़ नेकी अपने नाम अमाल में वह महफूज करेगा। जब बदन में ताकत नहीं रहेगी दुश्मन हमला आवर होगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जिहाद अपने आप में समाज को स्ट्रॉन्ग करने का, इज्जत नफ्स की हिफाजत का एक शानदार माध्यम है। तो नमाज लाजवाब, जिहाद लाजवाब, रोजा लाजवाब, हज लाजवाब, ज़कात लाजवाब, जो मजहब इस्लाम तमाम तालीमात लाजवाब का मजमूआ हो, उस मजहब को न कतरा पहले था न आज है न क़यामत तक रहेगा। मुसलमान सच्ची तौबा करे और इन सारे फराइज़ और वाजिबात पे अमल करे तो अमेरिका की वाशिंगटन डीसी हो या हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली हो, कोई दूसरों का गुलाम का झंडा नहीं लहरेगा। मुस्तफा का सच्चा गुलाम होगा। अमेरिका की राजधानी भी तुम्हारी होगी, हिंदुस्तान की दिल्ली भी तुम्हारी होगी। यह सरकार का फरमान है ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिय वला फ़ब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर कहते हैं रूहे ज़मीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। अल्लाह ताला जंग लड़ने नहीं आएगा, अल्लाह का जो बंदा है वो क्राइम मिटाएगा। अल्लाह तबारक व तआला नमाज की तबलीग करने नहीं आएगा। जो अल्लाह के मानने का दावा करता है वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को अल्लाह का कानून सिखाएगा। अल्लाह फरमाता वइन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के मजहब की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये जो हमारी कमजोरियों और हमारी बदआमालियों का नतीजा है कि सारी दुनिया मुझको निगलना चाह रही है, ये हमारी बदअमली की सजा है। अगर यह हालत जब तक रहेगी ये सजाएं बढ़ती चली जाएंगी। और जिस दिन हम बेदार हुए और अल्लाह के दीन की मदद के लिए हम उठ गए, मेरे घर में कोई फिल्मी एक्टर नहीं चलेगा। लिबास हो, अकीका हो, खतना हो, वलीमा हो, शादी हो, हर मौके पर किसी काफिर की पैरवी नहीं, मुस्तफा की शरीयत की पैरवी चलेगी। और समाज में मुस्तफा के कानून को पाला दस्ती दी जाएगी। यहाँ झंडा लेके आए हैं, मैदान में शरीयत बचाएंगे। घर में बेटी चड्डी पहन रही है, शरीयत हम बचाएंगे। शादी में बुढ़िया और बुढ़ी नाच रही है, शरीयत हम बचाएंगे। अकीका है 10 दिन से डीजे बज रहा है, शरीयत हम बचाएंगे। यह झूठा जुलूस शरीयत नहीं बचा पाएगा। यह तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस की झूठी रिवायत यह शरीयत नहीं बचाएगी। सीने में अगर दर्द हो शरीयत का तो सबसे पहले अपने घर में शरीयत नाफिज कर, अपनी बीवी पे, अपनी औलाद पे, अपने घर में अकीका खतना वलीमा पे जुलूस बाद में निकलेगा, जलसा बाद में होगा। पहले अपने घर में शरीयत का जो मजाक हो रहा है इस मजाक को रोका जाए। चाहे पैदाइश का मौका हो या मौत तक की जा 40वां चार्रम तक कोई गैर इस्लामी हरकत नहीं। मेरा उठना बैठना ओढ़ना बिछोना जीना मरना सब मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक होगा। अगर ऐसा काम शुरू हो गया तो काफिर ज़बान नहीं खोलेगा तलाक सलासा के खिलाफ। जब मुस्तफा की शरीयत पे अमल का बेनिफिट समाज को मिलेगा वो भी चाहेगा उस शरीयत मुस्तफी पे हम अमल करें, हमको समाजी फायदा हासिल हो जाए, ऑटोमेटिक मुस्तफा की शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। तहफ़्फ़ुज़े शरीयत का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं कि जब भी सुने कि कोई काफिर हमला कर रहा है मस्जिद में जाके कसम खाए इलाही मेरी बदअमली की वजह से अग़यार को मौका मिला है, अब मैं तौबा करता हूं कि आज से मेरे घर में किसी दूसरों की तहजीब का राज न होगा। ए अल्लाह तेरे महबूब की शरीयत का राज होगा। सच्ची तौबा इधर होगी, अल्लाह की रहमतें झूम के बरसेंगी। फिर क्या होगा, मुट्ठी भर मुसलमान उठेगा, सारे आलम पे गालिब आ जाएगा। अल्लाह तो कहता है मैं तुमको गालिब करना चाहता हूं, मैं तुमको हुकूमत देना चाहता हूं, शर्त है कि तुम मैदान में आ तो जाओ, तुम मेरे दीन की मदद कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कंप्लीट मोमिन बन जा, अच्छे अमाल से अपने आप को आरास्ता कर, दुनिया की बादशाह दुनिया की हुकूमत सब तुझको मैं दे दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला देना चाहता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवी मंजिल ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी आपको भी
دنیا کے سارے مسلمانوں کو عقل سلیم سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا زور سے ایک بار بولیے آمین. اللہ تعالی ہم سبوں کو مصطفیٰ کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے گھروں میں سرکار کی شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام غیر اسلامی رسوم سے بچتے ہوئے سرکار کی مقدس تعلیمات کو گلے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.